সারফেস এরিয়ার জন্য মানে একটা ভেঙে যেটা আসে ওটা। মেনলি হলো 2 পাই r, তাই না? টু জি পাই স্যার। আর ডিএল, রাইট? জি স্যার। জি স্যার। এরপরে হলো যদি এই আরটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে, কোন অ্যাক্সিসকে রোটেট করছে, হ্যাঁ? জি স্যার। কোন অ্যাক্সিসকে সেন্টার করে রোটেট করছে। যদি এটা অ্যাক্সিসকে সেন্টার করে রোটেট করে, তাহলে স্যার টু এভাবে পাই রোটেট ওয়াই। করে, ওয়াই। তখন এই আর এর মানটা হবে ওয়াই, দ্যাট ওয়াই। ইজ আর উইল বি ওয়াই। আবার এটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস কে সেন্টার করে রোটেট করে, তাহলে তাহলে এক্স হবে। তাহলে আর এর মানটা হবে এক্স, এক্স। আর উইল বি এক্স। এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। ওকে, so জি স্যার। twice by y dl if if the curve is rotated about the x axis, and this one will be twice by x dl if the curve is rotated about the y axis. All right. Yes sir. Now we need to calculate dl. Actually, L is the arc length, right? L is the Arc length. arc length. তাহলে ডিএল হলো স্মল আর্ক লেন্থ, নাকি? জি স্যার। আমরা ডিএল কে ইন্টিগ্রেশন করে এল পেয়েছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা? ইয়েস স্যার। আমাদের সেই ডিএল টা মেইনলি বের করতে হবে, যেটা আপনাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। So it depends upon the function. If y is a function of x, then we can use 1 plus ddx of y whole square dx. But if the function is x is a function of y, in that case we have to calculate dl using the formula root over of 1 plus dy of dx, dy of dx whole square dy. So we have to use these two formulas when it depends upon the function, right? Yes sir. So here you see already we have solved this problem. Y is equal to 4x plus 4. What is the function from here? What was the function? Can you say anyone, please? What was the function? Y equal to f of x or f of x equal to f of y? Which So y one? is equal to f of x. Y equal to f of x. I mean, if you draw this graph, suppose y square equal to x, y square equal to x. This one is such type, right? जी sir. Sir, Or sorry sir. such pattern. It will be such pattern. Sir, x is equal to X function of y. x equal to function of y. You can remember that if you put two values of y, plus or minus, the values of x will be same, right? Yes sir. So in that case, you can say this one is a function of y. All right. जी sir. We already solved this problem in the last class. So as this one is a function of y, x is a function of y. So we want to find dl. Which formula? Bolo? Sir, root over 1 plus ddyx whole square dy. Whole square dy. That is we also use this formula, right? Yes sir. And খেয়াল করে এখানে যে আমাদের ফর্মুলাটা হলো this one, and the limit will be y or x from here. The integral The limit limit will be sir y. be y. So here it is given as x, and just put the value in this relation x equal to 0, and you will get a value of y. When you put the value of x equal to 8 in this relation or equation, then you will get the value of y. Okay. Yes sir. So from here you can choose the upper limit and lower limit.
and it was 2 to 6, right? Yes, sir. So then you can solve this problem. Very easier way. We already solved this problem in the last class. Now, I would like to discuss about y equal to cos x. So at first you have to consider this function is a x or y. এটাকে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এটা ফাংশনটা কিসের, x ফাংশন না y ফাংশন. If we want to draw this graph of this function, such type, right? Yes, sir. So this one is a function of x or y? It's a function of x. Function of x, because if we draw a perpendicular on x-axis and it will cut a single point of the curve, right? Yes, sir. So we can say this one is a y is a function of x. So what will be dx or dl? একজন কেন আর স্টুডেন্ট নাই, আর তো স্টুডেন্ট প্রায় 23 জয়েন করেছে অলরেডি, আরো কেউ রেসপন্স করিয়েন, হ্যাঁ? What will be dl? Anyone please for this problem? 1 plus root over 1 plus root over 1 plus বলো So ddx of y whole square. ddx of dx by Whole square dx, sir. ddx of y whole square. Am I right? Yes, sir. g, sir. Then dx. That is, we have to integrate from x by x, right? Yes, sir. So what will be limit, x or y? For this problem, limit will be x or y? The limit will be x. X. So here the limit is x 0 to say 0 to Pi by pi by 3. 3. So now we can use the formula. Which one? S will be from which point? Say The 0 to pi by 3. 0 to pi by 3. What will be twice pi x or y? What will be r here? So twice pi x. X, y, x. This one is rotating about x axis. It will be x or y? Sorry, sir. Y, sir. Y. And dl, where is dl here? So root over 1 plus sine square x dx. 1 plus dy dx whole square, right? Yes, sir. And dx. Now you can find all these values. As y equal to cos x, then what will be dy dx? What will be dy dx, please? So root over 1 plus sine Oh square x. no, y is cos x, dy dx will be minus Minus sine x. minus sin x. Exactly right. So now, can you write? Please, everyone should write this one. Then you can write 0 to pi by 3. Twice pi is a constant term, and we can take it in the left side of the integration. What is y here? What is y? cos x. Cos Cos x. x. Root over of say 1 plus sin square x. 1 plus sin square x dx, right? Now we have to integrate this one. এখন এটাকে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। 1 মাইনাস হলে আমার সুবিধা হতো, তাই না? এখানে যেটা মাইনাস হয়ে যেত তাহলে 1 মাইনাস sin স্কয়ার মানে cos স্কয়ার হয়ে যেত, দেন রুটটা চলে যেত, একটা ফরম্যাটে চলে আসতো, বাট এটা এখানে সেটা না। সো আমরা যদি এখানে স্টার ধরি, এটা কোনটাকে ধরবো স্যার? So sine x. sin x কে নাকি 1 প্লাস sin স্কয়ার x ধরবো? No, so sine x. কেন আমরা 1 প্লাস sin স্কয়ার x ধরতে পারছি না? কেউ কি বলতে পারবে? বলতে পারবে না? রুট থেকে পাই বাই 3 যদি আমরা ডি স্টার যদি 1 প্লাস sin স্কয়ার ধরি সাপোজ, তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত পাওয়া যাবে স্যার বলো তো? হ্যাঁ,
এই কথা বলো, কত পাবো ডিফারেন্সিয়েট করলে সাইন স্কোয়ার এক্স কে? So 2 2 sin sin x square x 2 সাইন এক্স cos x. cos x। cos x. তাহলে cos x নয় ক্যান্সেল হয়ে গেল, তারপরে যে সাইন এক্স রয়ে যাবে। বুঝতে পারছি কি? জি স্যার। এই জন্য আমরা রুট ওভারের ভিতরের অংশটাকে নিতে পারবো না, আমরা শুধুমাত্র সাইন এক্স কে এখানে আমরা স্টার ধরবো। So if you consider sin x as a star, then we can write here cos x root over of 1 plus কি লিখবো বলো? sin square x d, বলো d sin x d sin x। তাহলে কত বেশি লিখলাম? cos x. cos এই cos x কাটা গেল। ক্লিয়ার? জি স্যার। আমরা তো এই লেকচারটা আপনাদের পাঠাইছিলাম গতকালকে, আপনারা একটু দেখলে সুবিধা হইতো না? দেখছেন কেউ এখানে? দেখে আসলে একটু ভালো হইতো, এই জন্য আগে পাঠাইছিলাম অন্য সেকশনের ক্লাসটা। এই পর্যন্ত আমাদের হলো, রাইট? এখন একটা ফর্মুলা আপনাদের ছিল, মনে আছে কিনা? রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস স্টার স্কোয়ার ডি স্টার, এরকম একটা ফর্মুলা ছিল। হোয়াট ইজ স্টার হিয়ার ইন দিস প্রবলেম? স্টার কত এখানে বলেন তো? স্যার sin x সাইন এক্স। এ কত? হোয়াট ইজ এ? স্যার এখানে এ কত? 1. 1, ইয়েস 1। সো এই ফর্মুলাটা একটু দেখেন, ফর্মুলাটা কারোর কাছে আছে? এ পর্যন্ত লেখা হলো আমাদের স্যার? জি কথা স্যার। বলেন। হ্যাঁ, এটা তো লেখা হলো। আমাদের ফর্মুলাটা এরকমের, আপনাদের মনে আছে কিনা দেখেন। স্টার স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ডি স্টার equal to star root over of star square plus a square by 2 plus a square by 2 since inverse star by a অথবা sin hyperbolic inverse star by a। এটা ছিল ফর্মুলা, রাইট? সো স্টার যদি sin x হয়, এ যদি 1 হয়, তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো বলেন? কথা বলেন, কি লিখবো আমরা এখান থেকে? এই বলো না। টয়েস বাই কনস্ট্যান্ট বাইরে লিখলাম, বলো। স্যার sin x sin x, yes, sin x root root over over of sin square x sin square x plus 1 plus square. 1 is common 1, right? Yes sir. Divided by 2, Divided by 2 তারপরে plus plus 1 by 2 1 by 2 since inverse since inverse sin x. sin x, yes, from 0 to pi by 0 3. to pi by, বলো। 3. এখন আমরা এখানে মান বসিয়ে দেই 2 পাই। প্রত্যেকটা টার্মে 2 আছে, এখানে 2 আছে, নিচে এখানে 2 আছে, আমি 2টাকে কমন নিয়ে যাই, পারি? Yes sir. নাও সাইনের সাইন পাই বাই 3 কত আসবে? পাই বাই 3 মানে এক্স এর পরিবর্তে পাই বাই 3 বসাবো আমরা প্রত্যেকে। বুঝতে পারছো কি? জি স্যার। এই যে এক্স আছে, এই এক্স এর পরিবর্তে আমরা পাই বাই 3 বসাবো, এখানেও পাই বাই 3 বসাবো, এখানেও পাই বাই 3 বসাবো, আর আবার 0 বসাবো, -0। এইটা হচ্ছে কাজ আমাদের, ওকে? তাহলে পাই বাই 3 বসালে কত আসবে? সাইন পাই বাই 3 বলতে পারবে কেউ? সাইন পাই বাই 3 বলতে পারবে না? √3 √3 বাই by 2,
√3/2, okay? Yes, sir. √3/2 whole square মানে 3/4, am I right? Yes, sir. Plus 1. 1 plus sin inverse of বলো √3/2, তাই না? Yes, sir. জি স্যার। এটা হলো আপার লিমিট বসালাম মাইনাস লোয়ার লিমিট বসাও স্যার। এটা হলো sin 0 0. 0 plus since inverse 0 is also 0. Since inverse 0 is also 0. বুঝতে পারছি কি আমরা আপার লিমিট বসালাম মাইনাস লোয়ার লিমিট, ক্লিয়ার? Yes, sir. এই যে দেখো। নাও এখন আপনারা সিম্পলিফাই করবেন, নাথিং এলস, সিম্পলিফাই করবেন। এরকম একটা ফর্মুলা আছে দেখেন, since inverse z equal to ln z plus √of z square plus 1. হ্যাঁ, বুঝতে পারছো স্যার? সিন্স ইনভার্স 0 কত হবে স্যার একটু দেখান তো এখান থেকে। সিন্স ইনভার্স 0 কত হবে কেউ বলতে পারেন? হ্যালো, ln 0 plus 0 plus 1 কত হয় বলো স্যার? ln 1 এর মান কত? 0. 0। তাহলে সিন্স ইনভার্স 0 equal to 0, ক্লিয়ার? দিস ভ্যালু ইজ 0, কথা বলিও। Ji sir. ইনভার্স 0 will be 0. নাও একটা ভ্যালু আছে কত? আমাদের স্টুডেন্ট তো 30ই উঠে না, 30ই উঠে না, আবার প্রেজেন্টে দেখা যান 45 হয়ে আছে। আজকে তোমার তাহলে চেক করতে হবে দেখি। হ্যাঁ, সিন্স ইনভার্স √3/2 এর মানটা বের করতে হবে না স্যার? আপনি এভাবে রেখে দিলেও কোনো সমস্যা নেই, আমরা যদি কোন স্টুডেন্ট এভাবেও রেখে দেন তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে স্যার? তবে এটার মান এভাবে বের করলে আর সুন্দর দেখা যায়। এরপর একটা সিম্পলিফাই করা আছে, সিম্পলিফাই করে এই অবস্থায় আসলো √20। √21টা বুঝতে পারছি স্যার, যে √3 বাই টাইমস √7, √3/2 টাইমস √7/2, তাহলে 2 to 4 আসবে মান নিচে, আর √3 আর √7 উপরের গুণ, 7 আর 3 গুণ করে 21, √21, ক্লিয়ার স্যার? Ji sir. এখান থেকে আসছে, it comes from these two terms। আর এই টোটাল টার্মটা আসতেছে কোথা থেকে? লন ln, ln এর এটা আসছে সিন্স ইনভার্স থেকে, ক্লিয়ার স্যার? দেন দ্য সিম্পলিফিকেশন, লাস্ট লাইন একটু লিখুন। লাস্ট লাইনটা একটু লিখে, হ্যাঁ। লাস্ট লাইনে লেখা হয়েছে আপনাদের? জি স্যার।
আমরা অল্টারনেটিভ আরেকটা প্রুফ দেখাচ্ছি এখানে দেখেন। আমরা এ পর্যন্ত ঠিকই রেখেছি যা ছিল। নাকি এখানে এসে আমরা সাইন এক্স কে ধরলাম হলো কি বলেন, সাইন এক্স কে ইউ ধরলাম, ডিইউ বের করলাম, লিমিট চেঞ্জ করলাম, আলটিমেটলি দেখেন এই রেজাল্ট কিন্তু সেম। এখানে এসে এই লাইন থেকে আবার সেম সব ক্যালকুলেশন। দেখেন এইটাই আপনার রেজাল্ট পেয়েছেন, মনে আছে? দেখেন তো যারা লিখছেন একটু দেখেন, মিলাই দেখেন, এটাই আসছিল না আপনাদের ওখানে? जी सर। जी सर। তার মানে এটা সহজ মনে হয় না আগেরটাই ঠিক আছে বলেন? হুম? আগের টাইম। যদি আগের টাকা আরো ভালো লাগে ওটা করবেন, আর এটা ইউ ধরে করলে এভাবে করা যায়। এটা আরেকটা অল্টারনেটিভ মেথড আছে, এই দেখাচ্ছি আমি দেখেন। এখানে ওই ইউ টু ঠিকই আছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে, সেকেন্ড রুলের মধ্যে এই মধ্যে ঠিক আছে। এরপরে সে আবার ভি দেখেন লেটিক ইউ কে আবার টেন থিটা নিয়ে আসতেছে। আলটিমেটলি যে রেজাল্ট আছে দেখেন রেজাল্ট সেম। এখন আপনাদের যেটা সুবিধা হয় সেই মেথডটা আপনারা করবেন। ওকে, নেক্সট প্রবলেম, রাইট ডাউন দিস ওয়ান। প্রত্যেকে এটা লিখেন, লিখে হ্যান্ড রেজ করেন, আমি দেখতেছি কজনে লিখতে পারছি না। মাত্র 9 জন লিখলেন এতগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে। 50% এখনো হয়নি। প্লিজ লোয়ার ইউর হ্যান্ডস নাও। আপনারা লিখলে লিখলি, না লিখলে না লিখলি, আমার তো আর ক্ষতি নেই, আছে নাকি স্যার? हाँ सर। এখন একটু দেখেন আমরা এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে চাই। Find the area of the surface which will be obtained by rotating the curve above the y-axis. So এক্ষেত্রে কি করবেন? Twice pi x dl, am I right sir? dl টা কি হবে আমাদের এখানে, কে বলতে পারবেন dl টা কি হবে আমাদের এখানে?
root over 1 plus dx by dx dy dx dy square, হ্যাঁ এটা x is a function of y. Here x is a function of y. Clear? জি স্যার X is a function of y. So we have to find dl such as যেটা বললো root over of 1 plus বলো dx dy dy whole square whole square 1 plus dx dy whole square. Now x is, what is x here? root over 2y minus y square. 2y minus y square whole to the power half. Can you write here dx dy equal to 1 by 2 2y minus y square half minus 1 2 minus 2y লেখা যায়? জি স্যার। তার মানে আমরা যদি এখানে লিখি 1 by 2 2y minus y square whole to the power half minus 1 মানে minus half নাকি? জি স্যার। আর ওখান থেকে 2 কমন নাও 1 plus y হবে। এই 2 আর এই 2 কাটে দিলাম, তাহলে টোটালি আসলো হলো 1 plus y by root over of 2y minus y square, এইটা হলো রাইট। একটু খেয়াল করেন dx টা হচ্ছে আর dl যেটা এটা হলো root over of 1 plus কত স্যার dx dy, আমার dx dy equal to say 1 plus y divided by root over of 2y minus 2y minus y square. y square। তাহলে এটা হোল স্কয়ার করলে কি হবে নাকি? জি স্যার। কথা বল, তাহলে কত দাঁড়ালো হোল স্কয়ার করলে কত দাঁড়ালো? উপরে আসলো 1 plus y হোল স্কয়ার আর নিচে হচ্ছে 2y minus y y square. square। এখন যদি 1 প্লাস নেই 1 plus dx dy হোল স্কয়ার বলে লেখা যায় 1 plus, মানে আমরা বোথ সাইডে 1 প্লাস নিলাম, হ্যাঁ জি স্যার 1 প্লাস স্যার dy বাই dx এর মানটা মনে হয় একটু ভুল গেছে। এই dx বাই dy মাইনাস হওয়ার কথা 1 minus y। এটা 1 মাইনাস y তাই না? তাই না স্যার? জি স্যার। এটা 1 মাইনাস, এটা 1 মাইনাস হবে রাইট। 2y মাইনাস 2 মাইনাস 2y তো, তার মানে 1 মাইনাস, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। তাহলে 1 মাইনাস এখানে মাইনাস 2y প্লাস y স্কয়ার বাই 2y মাইনাস y স্কয়ার। এখন একটু সিম্পলিফাই করেন, নিচে থাকবে 2y মাইনাস y স্কয়ার 2y minus y square plus 1 minus 2y plus y square cancel 2y cancel, উপর থেকে 1 শুধু রাইট। জি স্যার। এটা শেষ করেন লেখা। তাহলে dl এর মান কত আসলো আমাদের বল এখানে, হোয়াট ইজ dl নাও? জাস্ট এটাকে রুট করেন, এটাও রুট, এটা এগুলো সবই রুট, তার মানে 1 বাই কত আসবে স্যার? 1 বাই কথা বলো 2y minus y root over of 2y minus y square। জি
এটা হলো ডিএল এর ভ্যালু। যাদের লেখা হয়েছে প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস। তিন চারজন। ওকে, এটা হলো 1+, তারপর আমরা ডিএল টা মান বসাই দিই। ঠিক আছে স্যার? কি করলাম এখানে? কি করলাম বলেন তো? মান বসায় দিন মান বসালাম। এটা কিসের ভ্যালু? ডিএল এ হ্যাঁ, টুয়াইস পাই এক্স না এল? ওয়াই ছিল ওখানে, এক্স ছিল। এক্স। এক্স এর ভ্যালুটা ওখানে বসালাম। হ্যাঁ, আর এইটা বসলাম ডিএল এর ভ্যালু। আর এটা তো অবশ্যই 0 থেকে 1 হবে নাকি? দেওয়া আছে, দেখেন ওখানে 0 থেকে 1 দেওয়া আছে না? জি স্যার। 0 থেকে 1 নাকি? এস ইকুয়ালস টু, তাহলে এস ইকুয়াল টু দাঁড়াইলো টুয়াইস পাই কনস্ট্যান্ট টার্মটা কোনো বাইরে নিয়ে আসলাম। এক্স, হোয়াট ইজ এক্স? ইয়েস, বলো। এক্স কত? √2y মাইনাস y। ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার। দেন ডিএল, হোয়াট ওয়াজ ডিএল? এটা রুট নাকি? জি স্যার। বলো। √1 1 বাই রুট ওভার 2y মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিওয়াই না? জি ঠিক স্যার। আছে তো নাকি? জি এখন স্যার। এটা আর এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, তাহলে থাকলো কত? অনলি ডিওয়াই নাকি? জি স্যার। তাহলে এস ইকুয়াল টু পাইলাম হলো টুয়াইস বাই ইন্টিগ্রেশন 0 থেকে 1, যেহেতু y এর ভ্যালু হচ্ছে 0 থেকে 1, সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার 0 to 1, 0 to 1 dy। dy করলে কত হবে স্যার, বলো? ওয়াই y 0 থেকে 1, তাহলে টুয়াইস পাই টাইমস 1 মাইনাস 0 উইল বি টুয়াইস। টুয়াইস পাই ওয়াই। আন্ডারস্ট্যান্ড? বললেন স্যার, ঠিক আছে? জি স্যার। এভাবে আমরা সারফেস এরিয়া বের করব। এখানে কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে সেলফ স্টাডি, এগুলো আপনারা সলভ করবেন। আমাদের এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্ত। আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব হলো ভলিউম। আমাকে একটু বলবেন আপনাদের